اسلامی بھائیوں، شادی بیاہ کے مبارک موقع پر اسرائیل بھائی کہاں چلے گئے؟ چلے گئے کیا؟ بھیا بلاؤ اسرائیل بھائی کو، اچھا ان کو بلاؤ، انہیں کو تھوڑا سمجھانا ہے ہمیں، بلاؤ انہیں کو بننا ہے، کچھ مسئلے انہیں کو بتانا ہے مجھے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ سر میرے سر کا تاج ہو، سارے لوگ، آپ سب لوگ میرے سر کا تاج ہو، بڑے لوگ سب میرے باب میں داخل ہو، نوجوانوں میں تمہارا بھائی ہوں، بچوں تمہارا بھی بھائی ہوں، اس لیے کہ آج تقریر نہیں بلکہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس حساب سے کہ میں پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر مجھے پڑھا لینے دو، تھوڑی دیر تم پڑھ لو، ہو سکتا ہے کچھ کتاب کی سطر تمہارے سمجھ میں آ جائے، اور تھوڑے ہی اگر سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ تم بھی قبر میں جھومو گے، میں بھی قبر میں جھوموں گا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ دنیا دار ڈی جے سن کے جھومیں گے لیکن نبی کا وفادار نعت مصطفیٰ سن کر جھومیں گے، فرق ہوگا جھومنے میں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کا کردار دیکھیے، اللہ کے رسول بچوں سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول کی محفل میں ایک یہودی کا بچہ آیا کرتا تھا، اس بچے کو اللہ کے رسول کی باتیں اتنی اچھی لگتی، اتنی اچھی لگنے لگی کہ وہ بچہ روزانہ اللہ کے رسول کی محفل میں آ کر کے بیٹھنے لگا۔ جب کوئی اچھا سمجھاتا تو سنتے ہوئے دل لگتا ہے، بہت دل لگتا ہے۔ اچھا ہے نہیں؟ اچھا لگتا ہے۔ تو بچہ بھی روزانہ سرکار کی محفل میں سب سے پیچھے آ کر کے بیٹھ جاتا، سرکار کی جب باتیں سنتا دل میں کہتا محمد میں نے تمہاری طرح کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور دیکھے گا تب جب اللہ نے کسی دوسرے کو بنایا ہو۔ جب اللہ نے محمد کی طرح حسین و جمیل دنیا میں کسی کو بنایا ہی نہیں تو کسی کو دیکھو گے کیسے؟ اب بچہ دل میں کہتا تھا محمد کا بولنا لاجواب ہے، محمد کے ہونٹ لاجواب ہے، محمد کا ہر انداز لاجواب ہے، محمد کی طرح میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ بچہ پیچھے بیٹھا بیٹھا سوچتا تھا۔ اخلاق مصطفیٰ دیکھیے، ایک دن وہ بچہ بیمار ہو گیا، نبی نے دیکھا یہودی کا بچہ محفل میں نظر نہیں آ رہا، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ آج وہ بچہ نظر نہیں آتا جو روزانہ میری محفل میں آتا تھا۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ وہ بچہ بیمار ہے۔ اخلاق دیکھیے مصطفیٰ جان رحمت کا، صحابہ کہتے یا رسول اللہ بچہ بیمار ہے، نبی فرماتے میرے صحابہ چلو چل کے دیکھتے ہیں کیا بیماری ہے۔ نبی اٹھے، صحابہ اٹھے، نبی چلے، صحابہ چلے، جیسے ہی میرے سرکار اس بچے کے گھر پہ گئے، اس بچے کا باپ یہودی تھا، کلمہ نہیں پڑا تھا، دل میں کہتا ہے محمد کا کردار کتنا اچھا ہے، دل میں کہتا ہے محمد کا کردار کتنا اچھا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں اگر ہمارا پڑوسی بیمار ہو گیا ہم اسے دیکھنے نہیں جاتے ہیں، ہمارا بھائی بیمار ہے منہ سے دیکھنے نہیں جاتے ہیں، ہمارے خاندان میں کوئی بیمار ہے منہ سے دیکھنے نہیں جاتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ بیماروں کی عیادت کے لیے جایا کرو۔ اگر تم بیمار کو دیکھنے کے لیے جاؤ گے صبح سے لے کر کے شام تک 70,000 اللہ کے رحمت کے فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ بیماروں کو دیکھنے کے لیے جایا کرو۔ سرکار یہودی کے گھر پہنچے، یہودی کہتا ہے محمد کا کردار کتنا اچھا ہے، اخلاق کتنا اچھا ہے محمد کا۔ اب اللہ کے رسول اندر گئے، اسرائیل بھائی ادھر آ جاؤ سامنے، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ آپ کی والدہ زندہ ہے نا؟ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو جنت دے۔ والدہ زندہ ہے ان کا ادب کرنا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کہیں ایسا نہ ہو جنہیں شادی سے پہلے اماں کو اماں کہہ لیتے ہو، شادی سے پہلے اماں السلام علیکم، شادی کے بعد اماں بھول جائیو، ایسا نہ ہو جنہیں نکاح کا ٹائم تمہارا ہے، امام صاحب پہنچے رجسٹر لے کر کے نام لکھ لیا ہے فلاں کی لڑکی فلاں کا مہر۔ آج کل لڑکوں کو میں نے دیکھا اگر لڑکی کے پاس جائیں گے قبول کروانے کی لڑکی تو بہت روتی چلاتی ہے، اور میں سب کو نہیں کہتا ہوں، بعض لڑکیاں تو اتنا ناٹک بناتی ہیں کہ ایک گھنٹہ وہاں کھڑے رہو، ہے نہیں چچا؟ ہم بنے ہوں گے نا، پتا ہے ایک گھنٹہ کھڑے رہو، اور 1 گھنٹے میں 10 بار بے ہوش ہوں گی اور 10 بار انہیں ہوش آئے گا، یار یہ عجیب ناٹک نہیں تو کیا، بے ہوش ہو گئی اپنے آپ ہوش بھی آ گیا۔ مجھے تھا کٹر پنچ کے مولوی ہوتا جان جاتا ہے کوئی ناٹک کر رہی ہے۔ میں نے میرا الحمدللہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے،
تو میں نے کئی لڑکیوں سے پوچھا بھی کہ یہ کیا ہوتا ہے. لڑکیوں نے کہا اگر رو نا تو گھر میں جو بوا وغیرہ کہیں لوڑیا جبیے بھی پھرا ہے. جانا چاہ رہی تھی اس لیے نہ روئیے, نہ رو تب بھی آفت, رو تو تب بھی آفت. تو ایسا نہ اسرائیل بھائی صاحب, ایسا نہ کہ امام صاحب رجسٹر لے کے پہنچے, نکاح پڑھائے گئے, فلاں کی لڑکی فلاں کا مہر اتنا, فلاں کی لڑکی تمہارے نکاح میں آ رہی ہے. نوجوانوں کا تو حال تو یہ ہے, جی رجسٹر لے کر کے امام صاحب پہنچے, نوجوان سے کہتے فلاں کی لڑکی اتنا مہر, فلاں وکیل فلاں گواہ کے تم نے قبول کیا. نوجوان اتنی جلدی کہتا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے, اور دل میں ہے ابا اماں دور ہے دور ہے دور ہے. جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں میں, آزمائی باتیں ہیں. ادھر زبان سے کہہ رہا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے, دل میں ابا اماں دور ہے دور ہے دور ہے. اور وہ بات حقیقت ہو گئی ہے کہ مہینے میں مہرو آئی نہ جانے کونے گھٹی ایک رات میں پلائی دی, دیکھے ہفتہ چولہا الگ ہوئی گیا. حق ہے. اب ابا کو ابا نہیں کہہ رہا, پہلے ابا کو السلام علیکم, امی السلام علیکم, ابا کو ابا نہیں کہہ رہا, امی کو امی نہیں کہہ رہا. ایک ہفتے میں عورت نے پڑھا لکھا کر کے ایسا اسے پیٹنٹ کر دیا, ایسا بنا دیا کہ اپنے ابا کو بھول گیا. جب سسرال گیا, سسر مہاراج کو ابو جان کہہ کے اتنی زور سلام کرتا, ابو جان السلام علیکم, امی جان السلام علیکم, اتنی زور جا کر کے سلام کرتا کہ فلاں کا داماد آ گیا ہے, فلاں کا داماد آ گیا ہے. گھر پہ ابا کو سلام اب نہیں کر رہا, اماں کو سلام نہیں کر رہا, وہ سسرال میں جا کے سسر مہاراج کو سلام کر رہا ہے. سسرال میں جا کر کے اپنی بیوی کی اماں کو سلام کر رہا ہے. کیوں؟ عورت کے ڈر سے. عورت کا ڈر ہے نا کہ اگر نہیں کریں گے تو آ گئی ہماری ہے نا, تو اس لیے مجبوری کرو, چاہے کیسے بھی کرو, کرنا پڑے گا. تو اس لیے اسرائیل بھائی صاحب, جیسے آج اپنی ماں سے محبت کرتے ہو کیونکہ آپ کے والد نے اللہ ان کو جنت دے, شادی کے بعد بھی اپنی ماں سے پیار کرتے رہنا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اپنی بیوی سے محبت نہ کرنا, میں تو کہتا ہوں کہ عورتوں سے خوب محبت کرو, لیکن اپنی عورت سے, دوسرے کی عورت سے نہیں. اپنی عورت سے اتنی محبت کرو کہ تمہاری عورت کی مگر کسی غیر مرد کی طرف اٹھنے نہ پائے. اتنی محبت کرو کہ تمہاری عورت کی مگر کسی غیر مرد کی طرف اٹھنے نہ پائے. محبت عورت کو ملنا چاہیے, حکومت مرد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اپنی عورتوں سے بھی پیار کرو, لیکن عورت کے ساتھ ساتھ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو مت بھولنا. ماں باپ کا احسان کبھی حق نہیں ادا کر سکتے ہو. اپنے آپ اٹھ کے آؤ یار, دوسرے شرم لگ رہی ہے کیا اس میں؟ اپنے آپ آؤ, ایک بار اور جیو بس, آج بھی پھر میری تقریر ختم ہو جائے گی. ایک بار ہاں اچھا, وہاں بھی جانا ہے, وہاں پہنچنا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میں تو سوچ رہا ہوں ہر طرف پہنچ جاؤں. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے آج مانتے ہو شادی کے بعد بھی مانتے رہنا, اس لیے کہ جن بچوں کے ساتھ ان کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں وہ بچے کبھی پریشان نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا ہو, آپ لوگ بزرگ ہو, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس اولاد کے ساتھ میں ان کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں وہ ہر منزل پر کامیاب ہوتے ہیں. اور جو اولاد اپنے ماں باپ کو ستاتی ہے, گالیاں دیتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا بھوک منگا ہی رہتے ہیں, کبھی وہ ترقی نہیں پا سکتے. تو ماں باپ کی دعائیں لیتے رہو. اس لیے جب باپ تمہارے لیے دعا کرتا ہے, ماں جب دعا کرتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں. اور شادی تمہاری ہے, ڈی جے تو نہیں بجے گا, بجے تو بتاؤ, ہمیں یاد بجا دیں. ابھی یہ نہ بجانا, خرافات نہ کرنا. ہاتھ جوڑتا ہوں, یہ گناہ ہے, ناجائز و حرام ہے. اس چیز کے قریب نہ جاؤ. اگر بجواؤ گے, میری بات برا مت مانیے گا, میں آپ کا بیٹا بھائی اس لیے سمجھا رہا ہوں. اگر بجواؤ گے تو ایک ہفتہ ہونا مشکل, ایک ہفتہ ہونا مشکل. ماں دوڑتی جاتی ہے گاؤں کے مسجد کے امام صاحب کے پاس, امام صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا, میرا بیٹا بول ہی نہیں رہا. بہو گھر پہ آئی ہے, انگلی کے اشارے پر پورے گھر کو نچا رہی ہے, ایک ہی ہفتے میں پورے گھر کو نچا رہی ہے. ارے یار ذرا سوچو تو تم صحیح, اگر تم نے شادی کے مبارک موقع پر ڈی جے بجایا, ماشاءاللہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو رنڈیاں بلاتے ہیں, رقاصہ کو بلا کر کے ناچ کرواتے ہیں, ان پہ روپیہ لٹاتے ہیں. نیک جملہ کہوں گا اسلامی بھائیوں, اگر شادی کرو گے دھرمندر کی طرح تو بچے
नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसाला या रसूल अल्लाह नारे रिसाला या रसूल अल्लाह नारे अहले सुन्नत जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसाला या रसूल अल्लाह आज जिंदाबाद शादी करोगे धर्मेंद्र की तरह, बच्चे पैदा होंगे बंदर की तरह। शादी करो अली की तरह, बच्चे पैदा होंगे वली की तरह। शादी करो अली की तरह, बच्चे पैदा होंगे वली की तरह। जोर से बोले, बच्चे पैदा होंगे वली की तरह। वली की तरह। अगर चाहते हो कि बच्चे वली की तरह पैदा हो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक रिश्ता करो, रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक रिश्ता करो, इंशाअल्लाह गुलामे वली जरूर पैदा होंगे। ऐसा कहा जा रहा है भाईजान, भाईजान रईस भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या कनेक्शन कट गया? बहुत कष्ट जुड़ा है। अरे अभी तो दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है ना। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क वाले हैं, हम तो वसीला वाले हैं, बेवसीला तो है नहीं। और जिनके पास वसीला नहीं उनके नेटवर्क कटते, हमारे तो वसीले हैं। हम नेटवर्क वाले हैं, जहाँ देखो वहाँ टावर हमारे लगे हैं। अगर देखना चाहे तो देखो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर एक टावर लगा दिया है, जहाँ से बैटरी चार्ज होती रहती है। बरेली में टावर आला हज़रत का लगा हुआ है, देवा चले जाओ वारिस अब्बास का टावर लगा हुआ है। अगर आप साबिर पाक की बारगाह में चले जाए वहाँ भी टावर लगा हुआ है। इस्लामी भाइयों, हमारे दिल के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, इसलिए हम वसीले वाले हैं। एक बात जब बात आ गई टावर की तो एक बात मैं आपको और बता दूं, ये मोबाइल है। मोबाइल अगर मोबाइल के सिग्नल चले जाए, अगर इसके अंदर सिग्नल ना हो तो बताओ बात हो सकती है? मोबाइल तुम्हारा कितना भी कीमती हो बेकार। मोबाइल के सिग्नल चले गए, नेटवर्क चले गए तो बात नहीं हो सकती है। अगर मोबाइल के नेटवर्क खराब है, आप यहाँ से जलालपुर मौलाना हसन रजा से बात करना चाहेंगे, नेटवर्क गायब हो गए, बात नहीं होगी। आपका भाई सऊदी अरबिया में है, आप सोचे कि बात हो जाए, अगर नेटवर्क नहीं तो बात नहीं होगी। बिला तस्बीह और तमसील, एक दिल भी मोबाइल, दिल भी तुम्हारा एक मोबाइल है। जिस तरीके से अगर मोबाइल के नेटवर्क चले जाए तो मोबाइल बेकार, मोबाइल से बात नहीं हो सकती है। अगर मोबाइल के नेटवर्क सही है, आप यहाँ बैठे रहोगे, आपका भाई सऊदीया में है, बात होती रहेगी। आपका भाई मुंबई में है, बात होती रहेगी। आपका भाई दिल्ली में है, बात होती रहेगी। तो बिना तस्बीह और तमसील, अगर दिल के मोबाइल के नेटवर्क खराब हो गए तो दिल बेकार हो जाएगा। अगर दिल के मोबाइल के नेटवर्क सही हो गए तो बैठे रहोगे इस गांव में, तसब्बुर में मदीने वाले मुस्तफा से गुफ्तगू होती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान इसीलिए अल्लाह। कहने वाले ने कहा है, न मोबाइल न टेलीफोन से कुछ बात होती है, न मोबाइल न टेलीफोन से कुछ बात होती है। तसव्वुर में मदीना गुफ्तगू दिन रात होती है। शमीम इस दिल में रहता है, मदीने का हंसी टावर, बिना नेटवर्क रहमत के यहाँ बरसात होती है। प्यार से बोलने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए इस्लामी भाइयों नेक बनो। मेरी माँ बहनों जो सुन रही हो, मैं भी तुम्हारा बेटा भाई, तुम्हें भी समझा रहा हूँ, तुम भी नेक बनने की कोशिश करो। क्योंकि औलाद के लिए सबसे पहला मदरसा माँ की गोद होता। कारी शमीम साहब किबला, औलाद के लिए सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। आपने अक्सर देखा होगा, जब घर में बच्चा छोटा होता है, माँ दूध पिलाती है 2 साल तक अपनी छातियों का, माँ उसे पानी पीने का तरीका बताती है, पिलाती है, पिलाने का तरीका बताती है, हर अंदाज माँ उसे बताती है। अक्सर आपने देखा होगा जिस घर में माँ नमाज की पाबंद होती है, बच्चा छोटा होता तो बच्चा माँ के करीब आकर के खड़ा हो जाता है, माँ रुकू में जाती, बच्चा भी रुकू में चला जाता है। माँ अपनी पेशानी जमीन पर रखती है, सजदे में बच्चा भी रख देता है। बच्चों को पता नहीं मेरी माँ क्या कर रही। बच्चा 1-1.5 साल 2 साल का है, उसे क्या शऊर है। बच्चे ने सिर्फ इतना देखा है कि माँ ने अपनी पेशानी जमीन पर रख दी है, बच्चा भी पेशानी को जमीन पर रख देता है। जिस तरीके से बचपन में एक माँ अपनी औलाद की तरबियत करती है, एक माँ अपनी औलाद की परवरिश करती है, इसी तरीके से अगर माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत करते रहे, उनकी परवरिश करते रहे, इंशाअल्लाह उन माओ का बेटा एक दिन मस्जिद का नमाजी बन जाएगा, हरमैन का हाजी भी बन जाएगा। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ, जब माँ नेक होती है बेटा भी नेक होता है। जब माँ नेक होती है बेटा हाफिज कुरान होता है, माँ नेक होती है बेटा आलिम दीन होता है, माँ नेक होती है
ہے بیٹا نیکوں کا امام ہوتا ہے، ماں عابدہ ہوتی ہے بیٹا عابدوں کا امام ہوتا ہے، ماں زاہدہ ہوتی ہے بیٹا زاہدوں کا امام ہوتا ہے، تو مجھے کہہ لینے دیا جائے ارے جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین اعظم بنتا ہے، جب ماں ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اس لیے اللہ۔ میری ماں تمہیں بھی چاہیے کہ تم نیک بنو، شریعت کے مطابق تم بھی اپنی زندگی گزارو، ورنہ میری ماں قیامت کے دن اگر پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت نے تم سے پوچھ دیا کہ میں نے اپنی اولاد کو دودھ پلا کے پالا، لیکن جب یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں دین کو اسلام کو چیلنج دیا میں نے اپنی اولاد کو کٹوا دیا، بتا تم نے کتنی اولادیں کٹوائی؟ تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہ ہوگا۔ اس لیے میری ماں تم بھی نمازوں کی پابندی کرو، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بیٹے نیک پیدا ہو، چاہتی ہو کہ نیک پیدا ہو تو نماز کی پابندی شروع کر دو، انشاءاللہ تمہاری اولاد نیک پیدا ہو۔ اور علامہ حسن صاحب ایک جملہ اور کہہ دوں، اسرائیل بھائی ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں میں کہ پردہ کرنا فرض ہے، پردہ کیا کرو، شوہر کی خدمت کرنا بھی عورت پر فرض ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت بھی کیا کرے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے مرد کے جسم سے خون یا پیپ نکلے عورت اپنی زبان سے اسے چاٹے پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ مرد کے جسم سے خون یا پیپ نکلے عورت زبان سے چاٹے پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے، لیکن تم بھی بلیڈ سے اپنا ہاتھ کاٹ کے خون چٹوئی ہو مت جا کے رات ہی میں چلنے لگے۔ اس لیے نبی نے فرمایا تاکہ عورت جان جائے کہ عورتوں پر شوہروں کا مقام کتنا بلند و بالا ہے کہ اگر شوہر کے جسم سے خون یا پیپ نکلے عورت اپنی زبان سے چاٹے پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ اسرائیل بھائی اور ایک بات کہوں گا، شادی کے بعد میں جیسا کھاؤ ویسا اپنی عورت کو بھی کھلاؤ، لیکن عورت کے ساتھ ساتھ ایسا نہ ہو عورت کے لیے تم بازار چلے گئے ہوٹل پہ لوز کی 2 پیسیں لے کے آ گئے، ایک پیس اپنے لیے ایک عورت کے لیے، ایک پیس اور بڑھا لینا اپنی ماں کے لیے بھی، اگر باپ زندہ ہے تو 2 پیسیں اور بڑھا لینا۔ تم جیب میں اگر رکھ کر کے کمرے کے اندر داخل ہو گئے تو داخل ہونے کا انداز تمہاری ماں جان جائے گی بیٹا اپنی مہروا کے لیے کوئی چیز ضرور لے کے آیا، باپ بھی جان جاتا ہے کچھ لے کے آیا، اندر کمرے میں چپکے سے رکھنے گیا، 2 پیسیں اگر لے کے آئے تو اور بڑھا لینا تاکہ تمہاری ماں بھی کھا لے تمہارا باپ بھی کھا لے۔ اس وقت تمہارے ماں کے ہاتھ اگر دعا کے لیے اٹھ گئے تو اللہ تمہاری تقدیر بدل دے گا۔ اور ایک حدیث شریف ہے اللہ کے رسول فرماتے جیسا کھاؤ ویسا اپنی عورتوں کو کھلاؤ۔ تم تو گئے جا کر کے ہوٹل پہ سموسا کھا کے آ گیا، بریانی کھا کے آ گیا، گھر میں عورت چٹنی کھا رہی ہے، یہ بھی تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ جیسا کھاؤ ویسا اپنی عورتوں کو بھی کھلاؤ۔ اور نبی فرماتے ہیں جیسا پہنو ویسا اپنی عورتوں کو بھی پہناؤ۔ تو یہ نہ سمجھ لینا تم جنسک پینٹ پہناتے ہو محروق جنسک پینٹ پہنانا شروع کر دیے، یعنی جتنی قیمت کا کپڑا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اتنی قیمت کا کپڑا اپنی عورتوں کے لیے بھی پسند کیا کرو۔ اگر تم 700 کی جنس کی پینٹ پہن سکتے ہو تو عورت کا بھی حق بنتا ہے کہ اسے بھی 700 کا سوٹ لے کے آؤ اس کے لیے بھی، لیکن عورتیں بھی کم مکار نہیں ہیں۔ آدمی تو بڑا ہوشیار ہو گیا، اگر 500 والا سوٹ تم نے 500 کو بتا دیا تو قبول نہیں کرے گی، اور وہی 500 والا سوٹ اگر تم نے 1500 کا بتا دیا تو پسند آ جائے گا۔ آزمایا نسخہ ہے، قاری مشیر صاحب جانتے ہیں، دکان کے مالک ہیں یہ، ان کو پتا ہے کہ اگر شوہر لے کے جائے 500 کا سوٹ اور عورت کو بتا دے 500 کا ہے تو یہ انہیں پسند ہے، اور لے جائے وہی 500 والا بتا دے کہ 1200 کا ہے تو ہاں یہ پسند ہے نہیں؟ تو میری ماں بہنوں کبھی بھی اپنے شوہروں سے ڈیمانڈ نہ کیا کرنا۔ شوہر اگر ایک تمہیں لباس پہنائے تو اس پہ تم صبر کر لو، 2 لے کے آئے اسے پسند کر لو، جو شوہر تمہیں پہنائے وہ تم پہنتی رہو، اس لیے وہ علی کائنات ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ
में पहुंचे हैं। अर्ज करते फातिमा आज मैं तुझसे इतना राजी हूँ जो तू मांगना चाहे मांग ले, आज तुझे अली अता कर देगा। हजरत फातिमा ने कहा मेरे शौहर मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती हूँ। अली ने फरमाया था फातिमा आज तो तुम्हें जरूर मांगना पड़ेगा। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने कहा था किसी चीज की जरूरत नहीं है। अली ने फरमाया था फातिमा मांगो, तो हजरत फातिमा ने क्या मांगा था? उस वक्त हाथों को उठाकर दुआ की थी, ऐ अल्लाह मेरे शौहर अली की कमाई में बरकतें अता फरमा। सुभान अल्लाह सुभान। फातिमा दुआ कर रही है अल्लाह मेरे शौहर अली की कमाई में बरकतें अता फरमा। फिर अली ने फरमाया फातिमा दुआ कितनी भी दो आज तो मांगनी पड़ेगा। हजरत फातिमा ने दुआ फरमाया अल्लाह मेरे शौहर अली की उम्र में बरकतें अता फरमा दे, अली की कमाई में बरकतें अता फरमा दे। लेकिन आज अगर तुम मेहरुआ अगर झगड़ा करके घर से बाहर निकलेगे तो मेहरुआ दुआ नहीं करेगी। दुआ करा दे मेहरुआ जब झगड़ा करके जाए। हम तो माज़अल्लाह कहियो मेहरुआ जबान सुने जाओ हरमियो वापस ना आयो जिंदा हम फातिहा करवाए दे। मैंने कानून सुना है माज़अल्लाह, कई औरतों की जबान से फौज कलाम सुना है। कभी मेरी माँ बहन तूने सोचा नहीं अगर तेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया, अगर शौहर का इंतकाल हो गया, कौन तेरा सहारा है? कौन तुझे खिलाएगा, कौन पिलाएगा? तूने फातिहा तो मान दिए। अली फरमाते फातिमा मांगो। हजरत फातिमा कहती बात है जो मैं मांगू क्या तुम अता कर दोगे? अली फरमाते हाँ जो मांगो आज अली अता कर देगा। एक दिन तुम 50,000 रुपया अपनी जेब में डाली के आए हो, आजमाए लियो। 50,000 जेब में डाल के आने के बाद कह देना बेगम मैं बड़ा तुझसे खुश हूँ, 50,000 रुपए का गन्ना बेचा है या 50,000 की कमाई हुई है, मैं तुझसे बड़ा खुश हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए? तो आपकी बीवी कहेगी मेरे शौहर सुनिए 10,000 हमें लाइए ताकि मैं पर्स में रख लूं और 40,000 का सोने का गले का हार ला के दे दूं। फौरन डिमांड करेगी। लेकिन अली ने फरमाया फातिमा मांगो। हजरत फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा? हजरत फातिमा कहती मेरे शौहर सुनो मैं तुमसे ये मांगना चाहती हूँ जब मेरा इंतकाल हो जाए, विसाल हो जाए, मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकाला जाए। हजरत अली ने पूछा फातिमा ऐसा क्यों? सारी औरतों के जनाजे रात दिन में निकलते हो, तुम रात में क्यों रही हो? हजरत फातिमा ने फरमाया है मेरे शौहर मोहतरम अली ये कायनात कसम खुदा की आज तक मेरे चेहरे पर, मेरे जिस्म पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी है। मैं ये चाहती हूँ कि मरने के बाद भी मेरे चेहरे पर, मेरे कफन पर किसी गैर मर्द की नजर न पड़ने पर। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाइए मेरी माँ बहनों वो फातिमा है मरने के बाद के लिए कह रही कि मेरा जनाजा भी दिन में नहीं बल्कि रात में निकाला जाए। लेकिन मेरी माँ बहनों तुम सोचो तुम आज किससे पर्दा करती हो? पर्दा करना तुम पे फर्ज है। कहने वाले ने कहा काश तुम राबिया बसरी का चरण अपना लो, काश तुम राबिया बसरी का चरण अपना लो, खुद खिंचा आएगा चला काबा जियारत के लिए। तो इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं पौन घंटा गुफ्तगू करूंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरा साथ दिया। पौन घंटा मुझे तकलीफ करते हुए हो गया, पता चला हम मुस्कुराते रहे। पौन घंटा आ गया, पसीने में तो मैं लथपथ हो गया। अब अगर इसे नचोड़ दें तो इसमें पानी ही निकलेगा सर। 5 मिनट और बोलने कह दो सुभान अल्लाह। हमारे छोटे भाई ये सिर्फ 5 मिनट और सुन लेती कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो इसलिए इस्लामी भाइयों मेरी माँ बहनों में तुम्हें बता रहा हूँ कि शौहरों का हक तुम पर इतना बड़ा है कि अगर शौहर के जिस्म से खून या पीप निकले, औरत अपने जिस्म से अपने जबान से चाटे फिर भी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती है। लेकिन आज मेरी माँ बहनों के हालात कितने बिगड़ गए हैं। शौहर बेचारा कमाने परदेश चला जाता है, शौहर दिन भर मजदूरी करता है, शाम को जब घर पे वापस आता है, घर पे जो ही दाखिल हुआ तो औरत का मुंह देखा बटुए की तरह है। बटुआ जाना तो तंबाकू रखे वाला बटुए की तरह मुंह। बाज औरतों की आदत होती है हाजी साहब, बाज औरतों की आदत होती है जब शौहर घर से निकलता है वो चैन की सांस लेती है। यदि चले गया अब चाहे जो जिस मोहल्ले में मच्छर घूमे है, कुछ औरतों की आदत, मेरी माँ बहनों बुरा मत मानिएगा, कुछ औरतों की आदत होती है पूरे मोहल्ले में जाने के लिए शौहर जल्दी घर से निकले, शौहर निकलता आजाद हो गई, यहाँ करी वहाँ करी, यहाँ बैठी वहाँ बैठी, और जैसे ही शौहर घर की दहलीज पर कदम रखता है तो चेहरा मेहरुआ बटुए की तरह बन जाते हैं। लगा चेहरे पर 12 बजेगा।
बेचारा मजदूरी करके आया, पसीना बहाया, कुदाल चलाता रहा गन्ने में, साइकिल चला करके कारोबार करके आया। तमन्ना थी घर पे जाऊंगा, बीबी पानी लेके आएगी, पानी पिएंगे, चैन की सांस लेंगे। लेकिन घर पे पहुंचा, औरत का चेहरा उदास देखा। बड़ा तमन्ना थी बाहर फसले गुल हम भी देखेंगे, मगर उसने अंगूठा दिखा दिया। तमन्ना थी बीवी के हाथों से पानी मिलेगा, लेकिन बीवी का चेहरा जब देखा, बेचारा मुंह लटका के बैठ गया। आवाज दी, बेटी पानी पिलाओ। बेटी ने सुना, फौरन उठ के आ गए, अब्बू पानी। चाहिए तो ये था कि औरत फौरन जाती, पानी लेके अपने शोहर के लिए आती। जब शोहर पानी पीता, गिलास का होठ अपने गिलास लेकर के अपने होठों से लगाता, दुआया जुमले निकल जाते, या अल्लाह मेरी बीवी की उम्र लंबी कर दे। तो अल्लाह उस वक्त शोहर की दुआ औलाद के हक में कबूल फरमा, शोहर की दुआ औरत के हक में कबूल फरमा ले। लेकिन अब हालात क्या है? जब तक घर में औरत रहेगी, मैली कुचैली गंधैली बन के रहेगी। और जब कहीं शादी बारात या मेले में जाना होगा, तब इनके फैशन देखो, वो तो तुम देखते ही हो। तब इनका लिबास देखो, एक हफ्ता पहले पाउसे यानी पायलें धुल जाएंगी, नाक में पहनने वाला फूल भी धुल जाएगा, कान में पहनने वाली बालियां भी धुल दी जाती हैं, कपड़े भी एक हफ्ता पहले तैयार कर लिए जाते हैं। अगर बारात में जाना हो, मेरी माँ बहनों, तुम्हें अपने हुस्न की नुमाइश करना चाहिए, अपने हुस्न का बनाओ श्रृंगार करो, लेकिन किसी गैर के लिए नहीं, बल्कि अपने शोहरों के लिए किया करो। इसलिए किताबों में लिखा है कि जब औरत बन सवर के घर से बाहर निकलती है, तो 12 शैतान उसे घूर घूर के देखते हैं। कितने? 12 शैतान घूर घूर के देखते जब औरत बनाओ श्रृंगार जीनत करके घर से निकलती है। 12 शैतान। और इंसानों का हाल तो मैं बता ही नहीं सकता, वो तो इंसान ही जानता है। अब मेरे को क्या बताओ यार, गिनती तो नहीं लगा सकता हूँ मैं ना। 10 रास्ते में खड़े हुए, उनकी नजर उसी की तरफ, 20 खड़े, 20 की नजर उसकी तरफ। जब 12 शैतान उधर ही है, मेरी माँ बहनों, पर्दे में रह करके निकलो, कनीज़े फातिमा बन के निकलो, अपने चेहरे पर नकाब डाल लो, अपने हाथों में दस्ताने पहन लो, पैरों में मोजा पहन लो, रास्ते से निकलो, देखने वाले कहे कि फातिमा की कनीज जा रही है। जब फातिमा की कनीज का ये आलम है, तो मुकम्मल फातिमा तो ज़हरा का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। पर्दे में रह करके मेरी माँ बहनों जिंदगी अपनी गुजारो, इसलिए कि लोग जब तुम्हें देखें तो देख करके के फला की बहू शरीयत की पाबंद है, फला की बहू शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रही है। इसलिए कि चंद औरतें हुजूर की बारगाह में पहुंचने के बाद कहती हैं, या रसूलल्लाह, सिर्फ 2 मिनट बाबू, है बाबू, भैया 2 मिनट बैठ जाओ, तुम इतने अच्छे लग रहे हो, तुम तो हीरो लग रहे हो यार। बाल तुम्हारा देखो, सुभान अल्लाह, घोड़े की पूंछ की तरह लाल लाल लग रहे हैं, कितने अच्छे, तुम बिल्कुल हीरो लग रहे हो यार, हीरो लग रहे हो तुम। इस्लामी भाइयों में तुम्हें मना भी नहीं करता हूँ कि तुम हीरो ना बनो, मैं तो कहता हूँ तुम यार हीरो बनो। कभी अल्लामा हसन ने तुमसे कहा कि हीरो ना बनो, कारी मुशीर ने कहा हीरो ना बनो, इन उलमा से आपने सुना हीरो ना बनो। मैं तो डंडे की चोट के ऊपर कहता हूँ कि बेशक हीरो बनो, लेकिन तुम्हें सलमान खान नहीं बनना है, शाहरुख खान तुम्हें नहीं बनना है, आमिर खान तुम्हें नहीं बनना है, शहबाज खान तुम्हें नहीं बनना है, कादर खान तुम्हें नहीं बनना है। अगर बनना है तो इस्लामी हीरो बनना है, अगर बनना है तुम्हें इस्लामी सिपाही बनना है। इस्लामी हीरो कहते किसे है, जरा देख तो लो इस्लाम का वो सुपरस्टार, इस्लामी हीरो जिसे जमाना अबू बकर सिद्दीक के नाम से जानता है, वो इस्लाम के हीरो है। उमर को देख लो, वो इस्लाम के हीरो है। उस्मान गनी को देख लो, वो इस्लामी हीरो है। मौलाए कायनात को देख लो, वो इस्लामी हीरो है। गौसे आजम को देख लो, वो इस्लामी हीरो है। ख्वाजा गरीब नवाज को देख लो, वो इस्लामी हीरो है। ऐसे इस्लामी हीरो है जिधर से निकल गए हैं, इस्लाम की बहारें लुटाते हुए गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हीरो बनो, लेकिन इस्लामी हीरो। लेकिन तुम लगते हो जीरो, अपने आप को कहते हो हीरो। मैंने नौजवानों को चचा देखा जब मोटरसाइकिल चलते हैं ना, नौजवान ये 2 शीशे मोटरसाइकिल में लगे हैं और एक्सीलेटर खींचता जा रहा है, दाएं देख रहा आईने में, बाएं देख रहा है, हाँ, दाएं देख रहा बाएं देख रहा, और शक्ल कैसी बिल्कुल कल्लू वाली। दाएं देख रहा शीशे में, चेहरा बाएं देखता जा रहा, वो समझ रहा हमसे बड़ा हैंडसम कोई नहीं है, मैं बड़ा स्मार्ट हूँ। दाएं बाएं शीशा देखता गया, सामने
खरीदी ट्राली जाकर के खोस दिया। हो गए कल्लू वाली टिल्लू वाली, लड़ गए। यार अल्लाह ने तुम्हें जैसा बनाया वैसे रहोगे, तुम लाख कोशिशें करो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें जैसा बनाया है, बेशक अल्लाह ने तुम्हें अच्छा बनाया। अल्लाह ने जिसे बनाया है बेशक अच्छा बनाया है। जिसको जैसा बनाना चाहिए था अल्लाह ने उसे वैसा ही बनाया। तो इसलिए नौजवानों अच्छे काम कर लो, बुराइयों से बच जाओ। तुम हमारी कब्र में नहीं सोओगे, हम तुम्हारी कब्र में नहीं सोएंगे। एक दिन मरना है, उस अंधेरी कब्र में लेटना है, अंधेरी कोठरी में पहुंचना है। तो पहुंचने से पहले पहले कब्र में लेटने की तैयारी कर लो। ये सीमो जरिए खजानी, ये माल मरने के बाद कुछ कब्र में काम नहीं आएगा। कब्र में अगर कुछ भी काम आएगा तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की अजमत का चराग काम आएगा। इसीलिए बरेली का ताजदार कहता, या रसूलल्लाह लेहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रहेगी जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।